નમસ્કાર, એસ લાઈવ વેબ ચેનલ ન્યૂઝ બુલેટિનમાં આપનું સ્વાગત છે। જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર। કાર બ્લાસ્ટમાં તપાસનો ધમધમાટ, સંપૂર્ણ આતંકી હુમલો ગણાવતા ગૃહમંત્રી ગુલબર્ગ રિપોર્ટની નકલ અંગે 15મીએ ચુકાદો। નવા વાડજમાં અઢવની મહિલાના ગળામાંથી ચેઇન તોડી ભાગતો સ્નેચર ઝડપાયો। અમદાવાદમાં રીતેશ જેનેલિયાએ કર્યું ફિલ્મનું પ્રમોશન। કલ્યાણ પુષ્ટિ હવેલી ખાતે લાખો ભાવિકોએ 56 ભોગના દર્શન કર્યા। અમદાવાદમાં ટ્રેઝરનો શોરૂમ ખુલ્લો મુકાયો। જોઈએ સમાચાર વિગતવાર। નવી દિલ્હીમાં વડાપ્રધાનના નિવાસ નજીક આવેલા ઇઝરાયેલના દૂતાવાસ પાસે કાર ઉપર થયેલા આતંકી હુમલામાં આરોપીઓ હજી પોલીસ પકડમાંથી ઘણા દૂર છે। બીજી તરફ ઇઝરાયેલની ગુપ્તચર એજન્સી મોસાદની ટીમ પણ તપાસ માટે દિલ્હી આવી પહોંચી છે। હુમલાને લઈને દિલ્હીમાં મળેલી ગૃહ મંત્રાલયની બેઠક બાદ ચિદમ્બરમે કહ્યું છે કે આ ઘટના સંપૂર્ણપણે આતંકવાદી છે। હુમલો કરનાર ખૂબ પ્રશિક્ષિત હતો। બાઇક સવાર યુવકે ભૂરા રંગનું જેકેટ પહેર્યું હતું અને કાર નજીક આવી ડિવાઇસ ચિપકાવી દીધી હતી। તપાસ એજન્સી હાલ તેનું કામ કરી રહી છે, જો કે આરોપીઓનો ચહેરો સીસીટીવી ફૂટેજમાં કેદ થયો નથી। ઇઝરાયેલે આ હુમલા પાછળ હિઝબુલ અને ઈરાનને જવાબદાર ઠેરવ્યું છે, તો ઈરાને પણ વળતો પ્રહાર કરતા કહ્યું છે કે દૂતાવાસ ઉપર ઇઝરાયેલે જ હુમલો કરાવ્યો છે। અમે આ આતંકી ઘટનાની નિંદા કરીએ છીએ। जैसे दिल है धड़कन है, जैसे आँख है दर्पण है, एक दूजे के वास्ते, जैसे बरखा सावन है, एक दूजे के वास्ते। ગોધરાકાંડ પછીના તોફાનોની તપાસ કરી રહેલી સીટ દ્વારા મેટ્રોપોલિટન કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરાયેલા રિપોર્ટની નકલ મેળવવા અંગે ઝાકિયા જાફરી અને તિસ્તા સેતલવાડ સહિત 4 અરજદારો દ્વારા કરાયેલી અરજીના મામલે મેજિસ્ટ્રેટ ભટ્ટે 15મી ફેબ્રુઆરી પર ચુકાદો અનામત રાખ્યો છે। સીટ દ્વારા આ રિપોર્ટ પબ્લિક ડોક્યુમેન્ટ ન હોવાનું જણાવી હાલ કોઈને પણ તે સોંપવા અંગે સખત વિરોધ કરાયો હતો, જ્યારે અરજદારોએ ભારપૂર્વકની રજૂઆત કરી હતી કે સુપ્રીમ કોર્ટના હુકમ મુજબ સીટ તમામ દસ્તાવેજો પુરાવા સાથેનો વિસ્તૃત રિપોર્ટ કોર્ટ समक्ष रजू करे। हमने लॉ के हिसाब से ये बताया है कि एविडेंस एक्ट का 76 और 76 लगा के 78 तक क्लियर एकदम पब्लिक डॉक्यूमेंट है। हमने उनसे ये भी पूछा था क्या ये केस डायरी है, तो उन्होंने कहा नहीं ये रिपोर्ट है। तो हमने कोर्ट को कहा कि एविडेंस एक्ट की सेक्शन 76 लगा के 78 में एकदम क्लियरली एक बताया गया है कि जब भी कोर्ट के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल होता है तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है। तो जब ये अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो क्रिमिनल कोड मैनुअल में सेक्शन 377 से लगा के 378 तक ये डिस्क्राइब किया है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो किसी को भी ये पब्लिक डॉक्यूमेंट का सर्टिफाइड कॉपी देने के लिए क्या एप्लीकेबिलिटी होती है। अगर वो एप्लीकेबिलिटी फुलफिल करता है तो ये सर्टिफाइड कॉपी उस पार्टीज को देनी चाहिए। और हमने साथ में ये भी बताया कि किस तरह से इनके तपास अधिकारी जो हैं वो कोर्ट को मिसगाइड करते हैं। हमने कोर्ट को बताया कि जनसंघर्ष मंच की तरफ से हमने जब डेजिग्नेटेड कोर्ट में ये एप्लीकेशन किया था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 173(2) का रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट है, तो वहां पे उनके आईओ हिमांशु शुक्ला ने कोर्ट में आके ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के मुताबिक वो 173(2) का रिपोर्ट कंसर्न मजिस्ट्रेट कोर्ट में सबमिट करेंगे, जिसके तहत हमने आज ये रिपोर्ट मांगा है। मैंने अपोज किया है कि किसी का स्टेटस यहाँ पर नहीं है रिपोर्ट लेने का, कॉपी लेने का, डॉक्यूमेंट मांगने का। ये सारा स्टेटस जाकिया नसीम को है। जब कोर्ट इस कंक्लूजन पे आ जाए कि देयर इज नथिंग टू प्रोसीड अगेंस्ट एनीवन, complaint is going to be closed, then Zakia shall be to notice and then she will be given report and she can distribute to anybody. बट का बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने सिर्फ 2 दिन का वक्त दिया है, ज्यादा टाइम नहीं दिया है। दोनों हमारे एप्लीकेशन जो 8 तारीख को फाइल हुए थे उस दोनों पे निर्णय 8 तारीख को होगा। पहला एप्लीकेशन ये था कि हमें रिपोर्ट की कॉपी जो भी सबमिट हुई है पार्शियल या इनकम्प्लीट उसकी कॉपी हमें मिलनी चाहिए, उसके भी डिसीजन कोर्ट हमें परसों बताएगी। और दूसरा हमारा ये कहना था कि सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं सप्लाई करके एसआईटी ने पूरी सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर फॉलो नहीं किया है, वो डिसीजन भी अपने मैजिस्ट्रेट कोर्ट का परसों आएगा। तो हम अप्रिशिएट करते हैं कि जज ने न ज्यादा टाइम लेते हुए डिसीजन परसों पे रखा है। રિપોર્ટ હજી સુધી જાહેર ન થતા મુખ્યમંત્રી મોદી તથા અન્યો સામે તોફાનોમાં બેદરકારી નિષ્ફળતા અંગે કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે કે કેમ તે અંગેનું સસ્પેન્સ યથાવત રહેવા પામ્યું છે। जैसे दिल है धड़कन है, जैसे आँख है दर्पण है, एक दूजे के वास्ते, जैसे बरखा सावन है।
નવા વાડજ ખાતે આવેલા ભરવાડવાસમાં લગ્ન પ્રસંગે ઓઢવથી આવેલી મહિલાના ગળામાંથી ધૂમ સ્ટાઇલે બાઇક ઉપર આવેલા બે સ્નેચરોએ ચેઇન તોડી ભાગવા જતા બે પૈકી એક ચેઇન સ્નેચરને લોકોએ પોલીસની મદદથી ઝડપી પાડ્યો, જ્યારે બીજો ચેઇન સ્નેચર ભાગી છૂટવામાં સફળ રહ્યો. ઝડપાયેલા ચેઇન સ્નેચરની પૂછપરછમાં 8 જેટલા ચેઇન સ્નેચિંગના ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલાયો છે. નારણપુરા પોલીસ આ અંગે ગુનો નોંધી નાસી છૂટેલા અન્ય બીજા ચેઇન સ્નેચરને પકડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. ઓઢવથી આવેલા લગ્ન પ્રસંગમાં હાજરી આપી મીનાબેન પોતાના ઘરે જવા નીકળ્યા હતા. મીનાબેન જાહેર માર્ગ ઉપરથી ચાલતા પસાર થઈ રહ્યા હતા ત્યારે એક બાઇક ઉપર સવાર બે યુવકો તેમની પાસે આવ્યા હતા અને મીનાબેને ગળામાં પહેરેલા 10 તોલાનો સોનાનો હાર તથા 3 તોલાની ચેઇન આંતરી હતી. जैसे दिल है धड़कन है, जैसे आँख है दर्पण है, एक दूजे के वास्ते, जैसे बरखा सावन है, एक दूजे के वास्ते. વેલેન્ટાઇનની પૂર્વ સંધ્યાએ બોલિવૂડનું ન્યૂ મેરિડ કપલ રિતેશ દેશમુખ અને જેનેલિયા ડિસોઝા ગઈકાલે અમદાવાદમાં પોતાની ફિલ્મ તેરે નાલ લવ હો ગયાના પ્રમોશન માટે અમદાવાદની મુલાકાતે આવ્યા હતા. આ ન્યૂલી મેરિડ કપલ હાલ એક નવા જ મૂડમાં છે અને તેમાંય જેનેલિયાએ ક્રાઉડની વચ્ચે જઈને પ્રેમનો ઇકરાર કરવો ખૂબ ગમે છે. એટલે જેનેલિયા વેલેન્ટાઇન ડે બે ધડક પબ્લિકની વચ્ચે જાય છે. જેનેલિયા કહે છે કે મને ફિલ્મના એડવેન્ચર સીન કરવા ખૂબ ગમે છે. સિરિયસ મૂવી કરતાં નખરા અને તોફાન હોય તેવી ફિલ્મમાં મને ખૂબ મજા આવે છે અને આમ પણ સદા ખુશ રહેવું મારો સ્વભાવ છે. જ્યારે રિતેશ દેશમુખ કહે છે કે દર્શકો મને કોમેડી રોલમાં વધારે પસંદ કરે છે, એટલે પ્રોડ્યુસર પણ મારા માટે આવા રોલનો આગ્રહ રાખે છે. નેગેટિવ રોલ પણ મારી ખાસ પસંદ છે. उस रब ने जब दिल दिए, दिल के दो टुकड़े किए, दोनों पे एक नाम लिखा, एक राधा एक शाम लिखा, अब ये दिल धड़कते हैं, मिलते और बिछड़ते हैं, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते. વસ્ત્રાપુરમાં આવેલ કલ્યાણ પુષ્ટિ હવેલી ખાતે પુષ્ટિ પર્વ મહોત્સવ અંતર્ગત ગઈકાલે 5 સ્વરૂપ સાથેના 56 ભોગના દર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. બપોરથી શરૂ થયેલા 56 ભોગના દર્શનાર્થે 1.25 લાખ કરતાં વધુ વૈષ્ણવો ઉમટી પડ્યા. આ માટે 200થી પણ વધુ વાનગીઓ તૈયાર કરવામાં આવી હતી, જ્યારે ઠાકોરજીને હીરા મોતી પન્ના માણેકથી શણગારવામાં આવ્યા હતા. આવો ભાગ્યે જ મળતો લાહવો લેવા ઘણા એનઆરઆઈ પણ અમદાવાદ આવ્યા. વૈષ્ણવ આચાર્ય દ્વારકેશ લાલજી મહારાજના માર્ગદર્શન હેઠળ ચાલી રહેલા આ પુષ્ટિ પર્વમાં આજે શ્રીનાથજી પાટોત્સવ અને હોળી રસિયાનો રંગારંગ કાર્યક્રમ થશે અને આવતીકાલે પુષ્ટિ મહોત્સવ સાકાર કરી સવારે 9 વાગે વડોદરા પધારવા પ્રસ્થાન કરશે. उस रब ने जब दिल दिए, दिल के दो टुकड़े किए, दोनों पे एक नाम लिखा, एक राधा एक शाम लिखा, अब ये दिल धड़कते हैं, मिलते और बिछड़ते हैं, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते. અમદાવાદીઓ હવે માત્ર જ્વેલરી અને ડિઝાઇન વેર પૂરતા જ ફેશન કોન્શિયસ નથી રહ્યા, પણ શૂઝ પ્રત્યે પણ એટલા જ સભાન બન્યા છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી હવે અમદાવાદમાં પણ બ્રાન્ડેડ જ્વેલરી, ડિઝાઇન વેરની જેમ શૂઝમાં પણ બ્રાન્ડેડ અને તેમાંય ખાસ કરીને ફેશન કોન્શિયસ યુવતીઓ ડ્રેસિંગ સાથે શૂઝના પરફેક્ટ મેચિંગમાં પણ જરાય બાંધછોડ કરતી નથી. એટલે હવે વધુ એક બ્રાન્ડેડ શૂઝ કંપની ટ્રેઝરે અમદાવાદમાં પ્રવેશ કર્યો છે. ટ્રેઝરનો ગુજરાતમાં પ્રથમ શોરૂમ અમદાવાદના શિવરંજની વિસ્તારમાં ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો છે. ટ્રેઝર શૂઝના એમડી સિંઘે જણાવ્યું હતું કે અહીં તમામ વેરાયટીઓ ઉપલબ્ધ છે, જ્યારે પ્રમોટર મુકેશ ગજ્જરે જણાવ્યું છે કે ઉત્તર ભારત, મહારાષ્ટ્ર, ચંદીગઢ સહિત અનેક રાજ્યોમાં ટ્રેઝર પોતાના શૂઝનો શોરૂમ ધરાવે છે અને હવે ગુજરાતમાં પણ પગ પેસારો કર્યો છે. उस रब ने जब
एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। આપ નિહાળી રહ્યા હતા એસ લાઈવ વેબ ચેનલ ન્યૂઝ બુલેટિન. નમસ્કાર.